ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਪਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੜਤਾਲ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਘਰ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਤਾਲ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਣ ਗਨੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਣਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਆਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ
ते गुरमंत्र। प्रतिपाल प्रभ कृपाल कवन गुण, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साको। तू ठाकुर ऊच भगवान, अनक रंग बो तरंग सर्व को धनी। ये जिन्ने भी जगत दे रंग तमाशे आ तेरे ही रचे हुए हैं। तू एक बेअंत समुंदर है ते जगत दे जी जंत तेरे विचों ही लहरां उठियां हुईयां हन। ये जगत दे बेअंत जिहड़े जी ने ये तेरे विचों एक लहरां उठियां हुईयां ते तू सब जीवां दा मालक है, समुंदर है, सागर है। अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप। हे पालनहार वाहिगुरु परमात्मा, अनेकां ही जीव बड़े धार्मिक पुस्तकां दे विचार कर रहे हैं ते अनेकां जीव समाधियां ला रहे हैं। अनेकां ही जीव मंत्रां दे जाप करते हैं ते पता नहीं अनेकां जीव धूणियां ताप रहे हैं। अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप जाप ताप तप कर रहे हैं भाव। अनक गुणत तुनत ललत अनक धार मुनि। तैनू मिलन दे लई अनेकां जीव तेरे गुणां नूं विचार रहे हैं। अनेकां जीव तेरे कीर्तन विच मिठियां सुरां ला रहे हैं ते अनेकां ही जीव मौन धारी बैठे हैं। अनक नाद अनक बाज, निमक निमक अनक स्वाद। अनक दोख अनक रोग, मिटे जस सुनी। हे वाहिगुरु, जगत विच अनेकां राग हो रहे हैं, अनेकां साज वज रहे हैं। एक एक निमक विच अनेकां स्वाद पैदा हो रहे हैं। हे प्रभु, तेरी सिफ सलाह सुनिया अनेकां विकार ते अनेकां रोग दूर हो जाते हैं। आखो सतनाम। पर जदों तेरी सिफत सलाह सुनते हैं तां सतगुरु जी फिर अनेकां विकार ते अनेकां रोग दूर हो जाते हैं। नानक सेव अपार देव, तटहै कटहै वर्त पूजा। गवन पवन जातर करना, सगल फल पुनी। सगल फल पुनी। महाराज कहते बेअंत प्रभु देव की सेवा भगती ही तीर्थ यात्रा करते हैं। भगती ही छे शास्त्रां दी विचार है। भगती ही देव ते पूजा है। भगती ही देश रटन ते तीर्थ यात्रा है। सारे फल सारे पुण्य परमात्मा की सेवा भगती विच ही हैं। आखो सतनाम। सतगुरु जी कहते आ कि सारे फल ते सारे पुण्य वाहिगुरु की सेवा विच ते भगती विच ही हैं। भैरो अष्टपदियां महला पहला, घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग भैरो घर दूजा विच गुरु नानक देव जी महाराज जी दी बाणी है। भैरो अष्टपदियां, अष्टपदियां भाव 8 बंदा वाली बाणी। महला पहला गुरु नानक देव महाराज जी दी, घर दूजा विच एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मैं राम राम मैं आत्म, चीनस गुर विचारा। सतगुरु जी कहते भाई जिस मनुख उत्ते वाहिगुरु धुरों बख्शिश करता है, किरपा करता है, वह गुरु के शब्द की विचार राही ये पछाण लैंदा है कि हरेक जीवात्मा विच परमात्मा मौजूद है ते परमात्मा विच ही हरेक जीव जिउंदा है। अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटै हों मारा। वो मनुख गुरु जी के शब्द विच जुड़ के आत्मक जीवन देने वाली सिफत सलाह की बाणी की कदर समझ लैंदा है। उन्होंने कदर करनी आ जाती है, पता लग जाता।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਏਕਾ ਬੇਦਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਸਬਦ ਤੁਰੇ। ਰਹਾਉ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰੈ, ਬਹੁਰ ਸੂਲਾਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਭਈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਤਰਤ ਸੰਪੋਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਇਤਨਾ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਆਦਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਸੇ, ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰੀਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਰੁਦਰਾ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹਉਮੈ ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣੇ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਗਣ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੌਤਕ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਗਣ ਕੋਈ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਛਿੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖਦੇ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਲਾਇਆ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤਿਆਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਰੁਦਰਾ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਬੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਪਏ ਸੇ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸੰਦੀਆ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸੇ ਰੋਗ ਭਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖਤਾਰੀ ਨਾਨਾ ਹਠੀ ਅਨੇਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇ ਹੀ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਠ ਸਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਹਠ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰੇ ਕੈ ਬਪਰੇ ਨਾ ਬੂਝੈ ਇੱਕ ਏਕਾ। ਵੇਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਰਸ ਖਾਏ ਸੋ ਰੋਗ ਪਰੀਜੈ ਕੰਦ ਮੂਲ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਹੀ। ਮਿੱਠ ਰਸ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੰਦ ਮੂਲ ਭਾਵ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਖਾ ਲੈਣ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ।
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਨਮਾਰਗ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਛੂਟਸ, ਪੜਿਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੀਰਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਛੂਟਸ, ਪੜਿਆ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਬਹਿਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਝਗੜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਸਵਾਦਕ ਵਡੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਝਾਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਸੋ ਅਦਕ ਵਡੇਰਾ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਭਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਤਿਸ ਰੋਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਅਨੰਦਿਰ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਚਲਤ ਉਪਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤਿੰਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਚਲਤ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਲਬਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਸਬੱਬ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਰਤਾਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਉ ਕਵਹੁ ਨਾ ਛੋਡੋ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।